हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भल थिबे। तो सांग माने आजिर आम भिडियो रे देखिबा अधिक पूजा पाठ करुथुबा व्यक्तिर जीवन सर्वदा काहींकी जंत्रणा और दुखदायक। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। आपण मानंको मनरे एमिति केबे प्रश्न उठे कि मु एते पूजा पाठ एवं भक्ति भाव रे लीन होई भगवान को डाकुची किंतु केवल मो सहित काहींकी एमिति घटुची। भगवान मते काहींकी सबु समस्या देइछ। मु कौन भूल करिछि? मो जीवन काहींकी एमिति होइछि? दुष्ट लोक माने बहुत खुशी और धार्मिक लोक माने बहुत असुविधार सम्मुखीन हेउचंती। एहा कौन घटुची ओ काहींकी घटुची? जदि एहा ईश्वरंको न्याय तेबे मु काहींकी ईश्वर को विश्वास करिबी? मु काहींकी तांकर पूजा उपासना करिबी? भगवान न्याय करुनाहांती, से निष्ठुर अटंती, से केवल पत्थरर मूर्ति इत्यादि एहीपरि प्रश्न बहुत लोकंको मन को आसी थाए। विशेषतः सेतेबेले जेतेबेले सेमाने मार्गदर्शन पाई थांती एवं अन्य मानंकु सुखी देखि थांती। मनीष केवल निजर खुशी रे दुनिया को खुशी मने करि थांती, निज दुख रे दुनिया को अर्थहीन मने करे। यह स्वाभाविक अटे। आपणक मन को आसुथुबा प्रश्न गुड़िक एही कथा माध्यम रे समाधान करने को चेष्टा करिबा। तेणु एही कथा को भल भाबरे मन देई बुझिबे ओ सुनिबे। गोटिए स्थान रे बहुदुक नामक एक तीर्थ स्थान थिला। नंद्रभद्रा नामक एक वैष्णव सेठारे रहुथिला। से जणे धर्माचारी ओ सदाचारी पुरुष थिले। तांकर पत्नीक नाम कनक थिला। नंद्रभद्रा चंदमौली शंकरंकर जणे भक्त थिले। बहुदुकरे कपिलेश्वर महादेव को सकाळे मध्याह्ने ओ संध्या समय रे एपरिकी 3 थर पूजा करुथिले। से निजर गोटिए छोट दुकान करिथिले एवं से बहुत काम लाभ रखी जिनिस बिकुथिले। बहुत कम लाभ रखी जिनिस बिकुथिले। ग्राहक मानक सह समान और सचोट व्यवहार करुथिले। से खराब द्रव्य बिक्री करुनथिले, लाभ भी कम रखुथिले। दिन सारा से जहा पाउथिले सेथिरे संतुष्ट हेउथिले। नंद्रभद्रांक जीवन सन्यासीक जीवन भली थिला। समस्त लोक सदाचार संपूर्ण और सुखमय जीवनर प्रशंसा करुथिले। नंद्रभद्रांक पड़ोशी सत्यव्रत तांको उपरे ईर्षा करुथिले। सत्यव्रत बहुत नास्तिक और द्वाराचारी थिले। से चाहुथिले जे कौनसी प्रकारर नंद्रभद्रांक दोष पाइले से तांको धर्म पथरु हटाई देबे। नंद्रभद्रांक विरोध रे मिथ्या अभियोग करिबा एवं तांको सर्वदा दोष देबा सत्यव्रतंक स्वभाव होई जाइथिला। एहाकु निजर दुर्भाग्य भावी केबे शोक प्रकाश करि नथिले। तांको पुओ परे तांको पत्नी कनक गुरुतर होई पड़िले। नंदभद्रांक उपरे विपत्ति पड़िथिबार देखि पड़ोशी सत्यव्रत बहुत खुशी हेउथिले। से भाविले नंदभद्रांकु धर्मरु दूरेई देबा पाई एहा हेउची एक सुवर्ण सुजोग। से नंदभद्रांकु सांत्वना देबा आଳରେ कहिले, तुम भली जणे धार्मिक व्यक्ति को एते कष्ट भोगिबाकु पड़ुछि। लागुछि धर्म कर्म सबु गोटे छलना। मु अनेक थर भाबिछि तुमको कहिबी बोली, हेले संकोचवशत किछि कहि पारि नथिली। दिन को 3 थर पूजा करिबा, भक्ति ध्यान आदि करिबा सबु व्यर्थ। भाई, धर्म नाम रे तुमे एते कष्ट काहींकी करूछ? जेबेठारु तुमे एही पत्थर को पूजा करिबा को लागिछ सेबेठारु तुमे कौनसी भल फल पाइल नाही एवं एकमात्र पुओ और स्त्री दुहे गुरुतर असुस्थ अछंती। जदि भगवान सतरे विद्यमान से कौन एपरी फलाफल देई थांते? पुण्य एवं पाप ए सबु सत्य नुहे, कल्पना मात्र।
ଶୁଣ ମିତ୍ର, ତୁମକୁ ମୋର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଖୁସିରେ ଖାଅ, ପିଅ ଓ ଭୋଗ କର, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଉପଦେଶ ନନ୍ଦଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଛଡ଼ା ପାପ ମାର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି? ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଓ ପତ୍ନୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧର୍ମାଚାରୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ପ୍ରତି କେହି ସମବେଦନା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଠିକ୍। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଜଗତ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯଦି ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ମାନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ବିବାଦ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖା କରି ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଦି କ୍ଲେଶ କାହିଁକି ଅଛି? ଏହା କାହିଁକି ଦୋଷରହିତ ନୁହେଁ? ଏହା ଭାବି ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପୂଜା ସାରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଳାଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ନନ୍ଦଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ଓ ସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ନ ଚାହିଁବା ଜିନିଷ ମିଳିବା ଓ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ହଜିଯିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ମାନସିକ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କ'ଣ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜ୍ଞାନର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାଟିର ଜ୍ଞାନଭରା କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାଳକ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପାପୀ ଓ ଦ୍ୱାରାଚାରୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଧନୀ ଓ ଖୁସିରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେବେ କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମର ଖରାପ ଫଳ ପାଇବା ଉଚିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ କ'ଣ ତାହା ଆମ ବୁଝିବା ଉପରେ ଅଛି। ମୋତେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ବଳ, ଧନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ, ସବୁ ସୁଖ ଏହି ଲୋକରେ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ସେମାନେ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହେବ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଖ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରି ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳ ପରଲୋକରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥ କେବଳ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କର୍ମ ସାଧନା। ସଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା କୌଣସି ତପସ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲୋକ ପରଲୋକ ସବୁଠି ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପୁଣ୍ୟ ଏବେ ବି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ନୂତନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲୋକରେ କିମ୍ବା ପରଲୋକରେ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଲଜ୍ଜାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଜୀବନରେ ଅପମାନଜନକ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଜାଣେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଚାଲିବ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହିପରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ହେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ କାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁଖରୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଶୁଣି ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ଦୟାକରି ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆପଣ କିପରି ଆସିଲେ? ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆପଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ କପଟୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୀଚ ଯୋନିରେ ବୁଲୁଛି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଏମିତି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନିରେ ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ମରିବି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର, ବୟସ ସହିତ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କେହି ବି ହୋଇପାରେ। ମୋ ଭଳି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଭଦ୍ର ଏବଂ ନମ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଷ୍ଠରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପିଲାଟି ନିଜର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ବିଧିପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦଭଦ୍ରା ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ
ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଜୀବନରେ କେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ନିହାତି ମିଳିଥିବ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।